Now tell me, can you see the screen? Hello? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, very good. So we have seen intersection of the cylinder to cylinder, and often this type of work is done in pipe fittings, in weldings, in the larger pipes, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे नळाचं किंवा पाण्याचं वाहन करणारे जे पाईप्स आहेत, अशा ठिकाणी हे जॉईंट्स फार लागतात. कारण छोट्या पाईप मध्ये फारसा फरक पडत नाही जॉईन करताना. बट वेन द डायमीटर ऑफ पाईप इज लार्जर, सर्टन जॉमेट्री इट इज रिक्वायर्ड for that, and often this knowledge of intersection it is required. So these are the pipe fittings which are there, and we require this vertical and horizontal cylinder intersection. Sometimes it may be at inclined in nature also. रस्त्याच्या बाजूबाजूनं पाईप फिटिंग जाताना बघतो आपण महानगरपालिकेची, त्याच्याकडे थोडी नजर टाकायची कधी, की हे जॉईन कसे केलेले आहे, त्यांची वेल्डिंग कशी केलेली आहे, how the profile has been prepared. So it gives us the idea that whenever we require to join these pipes who are having the curved surface, then this knowledge of intersection is necessary. आणि हा इंटरसेक्शन काढला की त्याच्यानंतर जर त्याचं डेव्हलपमेंट केलं तर त्याची शीट कापता येते आणि त्या प्रकारे पाईप तयार करता येते. दिस इज द ऍक्च्युअल, we can say, the procedure of manufacturing of the complicated pipes. त्या सरळ पाईप असतो तो ड्रॉइंग तयार करता येतो. But when the profile is in complicated in nature, then in that case it should be drawn in the front view, top view, side view, and after that development process. डेव्हलपमेंट मध्ये मग शीटचा आकार मिळतो आपल्याला आणि त्याला मग रोल केल्यानंतर आपला पाईप तयार होतो. दॅट इज द ऍक्च्युअल प्रोसिजर. So whenever the things are becoming complicated, exact drawing is necessary, and for that we require the knowledge of intersection of the surfaces. So often this drawing is completed by using the cutting plane method. Intersection किंवा penetration हे कसं काढतो आपण, तर एक इमॅजिनरी प्लेन ह्याला कट केलं असं समजतो त्या जॉमेट्रीला. And in that we see that ki whatever the intersection of this circle and a rectangle, it gives us the 4 points. So these points are called as points on the intersection. आता याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या पोझिशन मध्ये जर प्लेन कट केला तर काय फरक पडतो, फक्त रेक्टँगलच्या साईज मध्ये फरक पडतो आणि आपल्याला वेगवेगळे पॉइंट्स मिळतात. कारण हा सर्कल जो आहे व्हर्टिकल सिलेंडरचा तो कायम राहतो, त्याचा काही डायमीटर बदलत नाही. सो दॅट इज कॉन्स्टंट. ओनली व्हॉट इज चेंजिंग, इट इज द डायमेन्शन ऑफ द रेक्टँगल. सो दीज डिफरंट पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. त्याला म्हणतात कटिंग प्लेन मेथड. म्हणजे वेगवेगळे पॉइंट्स काढण्यासाठी आपण असं इमॅजिन करतो की हे हा जो कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट आहे, this is cut by the different planes at different levels. So that is there. Now for that we can have one example on this. So this example also we have discussed. Again I will repeat this. A vertical cylinder 80 millimeter diameter, horizontal cylinder 60 millimeter diameter. It is intersected when their axes they are at right angles. Draw the projections showing the curves of penetrations. आता हे कर्व्स ऑफ पेनिट्रेशन्स कशामुळं, कारण दोन्ही सरफेसेस कर्व आहेत, त्याच्यामुळे हे नेचर ह्याचं कसं येतं, कर्व्ड इन नेचर येतं, स्ट्रेट लाईन नाही येत. जेव्हा स्ट्रेट लाईन आणि स्ट्रेट लाईनचं इंटरसेक्शन होतं त्यावेळेस कर्व आपल्याला स्ट्रेट लाईन मध्ये येतो, इंटरसेक्शनचा नेचर. जेव्हा दोन्ही पैकी एक सरफेस जरी आपल्याला हे असेल स्ट्रेट किंवा कर्व असेल तर आपल्याला त्याचं नेचर जो आहे तो कर्व्ड येतो. सो फॉर दिस प्रॉब्लेम वी कॅन स्टार्ट. पहिल्यांदा फक्त व्हर्टिकल सिलेंडरचा विचार करायचा.
we can draw the three views. In the top view, you can see the circle. In the front view, you can see the rectangle, which is having the width equal to diameter and height equal to the axis. Then project for the side view. So in the side view also same rectangle of dimensions is obtained. So these are all three views of the vertical cylinder. Now in that case now, in this case now, we should start to draw the horizontal cylinder. Horizontal cylinder true shape is seen in the side view. So start it from the side view. So side view, you will get a circle. Now for obtaining the different points, divide this circle in equal 12 parts. Divide this circle in equal 12 parts. That is always easier. वेगळे पार्ट करण्यापेक्षा 8 वगैरे 12 केलेले सोपे आहेत करायला. So these are the 12 equal parts. Give the name. Side view आहे त्याच्यामुळे डबल डॅश नाव दिलेले आहेत त्याचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 double dash हे सगळे डबल डॅश साइड व्ह्यू मधले आहेत. Now we have to draw the front view and top view for this horizontal cylinder, which is also showing us the intersection. So for this, project the different points in the top view. हे सगळे पॉइंट्स 1 2 3 4 डॅश डबल डॅश केलेले आपण हे सगळे टॉप व्ह्यू वरती घ्या आणि टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्हाला आता त्या सिलेंडरचा हॉरिझॉन्टल सिलेंडरचा टॉप व्ह्यू करायचा आहे. सो whatever is the length, you can take that length and draw the top view. Top view इथून सुरू होत आहे 4 पासून सुरू होईल, इथून सुरू होईल, इथे 10 पासून या ठिकाणी इथे संपेल on both sides. So this will be the line shown by the red. It is showing us the top view of the horizontal cylinder. Now after this, you can start further drawing. Now you can give the names. 1 2 3 4 सरफेस वरचे पॉइंट्स झाले. जिथं इंटरसेक्शन होतं तिथं आपण पी किंवा क्यूच्या स्वरूपात नाव देतो. मग P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 फ्रंट व्ह्यू मध्ये त्याला डॅश मध्ये सांगतो. त्यामुळे हे कन्व्हेन्शन सगळीकडे आपण कायम ठेवायचं. सो नॉमेनक्लेचर ऑफ द गिविंग नंबर्स. इंटरसेक्शनचे पॉइंट्स कसे द्यायचे पी आणि क्यू मध्ये. म्हणजे पी आणि क्यू याच्यासाठी एका साईडला पी आणि दुसऱ्या साईडला क्यू अशा पद्धतीने. टॉप व्ह्यू असेल स्मॉल लेटर्स, फ्रंट व्ह्यू असेल डॅश मध्ये, साइड व्ह्यू असेल डबल डॅश मध्ये. सो द नेम्स आर गिवन Q1 Q2 Q3 Q4. So all the names are given. These are the points of intersection. Horizontal cylinder is intersecting vertical cylinder at the different points. Q4, this is Q3 5, 2 6, this is 1 7, this is 8 and 12, 9 and 11, this is 10. So all these are the points of intersection. Same is on this side. These are the points P4, P3 5, P2 6, P1 7, like that. So similar points, but only change is name. Instead of Q, it will be P. So start for the front view. So from 1, it will be the point Q1 dash. From 7, it will be Q7 dash. Here it will be P7 dash. Here it will be P1 dash. Single dash in our front view मध्ये. Now for finding out the details, now project this point in the front view. हे फ्रंट व्ह्यू मध्ये सगळे प्रोजेक्शन्स घ्या 1 2 3 4. ड्रॉइंग ऍक्युरेट असेल तर 2 आणि 12 मधून जाणारी लाईन एकच असते. 3 आणि 11 मधून जाणारी लाईन एकच असते. 4 आणि 10 मधून जाणारी लाईन एकच असते. 5 आणि 9 मधून जाणारी लाईन एकच असते. 6 आणि 8 याच्यामधून एक असते. 7 ची लाईन सिंगल असते. त्यामुळे हे भाग करताना तुम्ही किती ऍक्युरेट केले ते तेव्हाच कळते. जेव्हा जे तुम्ही हॉरिझॉन्टल लाईन काढाल त्यास 2 and 12 दे शुड बी ऑन द सेम लाईन्स. ओके. तर हे 2 आता हे Q1 म्हणजे हा पॉइंट इथं आला बघा आणि हा Q1 इथं आहे. Q1 हा कडेनं एज आहे, इथं एज आहे, हा इंटरसेक्ट केलेला म्हणजे दिस इज द पॉइंट Q1 डॅश. सिमिलरली हा 2 बघा इथं काढलेला आहे आपण. 2 कुठे आहे? या इथे आहे टॉप व्ह्यू मध्ये. या 2 पासून जर व्हर्टिकल लाईन काढली तर हा Q2 डॅश इथे येतो.
व्हर्टिकल लाईन काढून बघा. ह्या व्हर्टिकल लाईन काढल्या तर बघा 2 पासूनची लाईन कुठे चालली आहे? इथं. इथं 2 पासून म्हणजे these are the points Q2 dash आणि Q12 dash दोन्ही आहे. ओके. सिमिलरली 3 पासूनची लाईन बघा. हे 3 पासूनची लाईन आणि इथं 3 पासूनची लाईन. सो दिस इज Q3 डॅश. ही बघा 4 पासूनची Q4 आणि हा 4 आणि 10 एकाच जागी येते. दिस इज द Q4 डॅश. सिमिलरली दिस इज Q5 डॅश. हा अगदी जवळचा Q6 डॅश, शेवटचा Q7 डॅश. हे पॉइंट सगळे स्मूथ कर्वने जोडायचे आहे. ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी डन जॉईंड बाय ए स्मूथ कर्व. फक्त हे ओळखायला पाहिजे. हा Q1 डॅश आला, हा Q2, हा Q3, Q4, 5, 6, 7, परत हा 8, 9, इथं येईल 10, 11, 12, again 1. So these are the points. So once these points are identified, same thing on this P1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, P5, P6 आणि P7 या बाजूला तसेच पॉइंट येणार, तसेच नावं द्यायचे. हे सॅम्पल तुम्हाला काढून दाखवलेलं आहे. एक पॉइंट काढता आला की सगळे पॉइंट काढता आले पाहिजे. फक्त ड्रॉइंग ॲक्युरेट काढायचं. सो दिस कम्प्लीट्स अवर पेनिट्रेशन. हा कर्व एकदा कळाला आपल्याला की फक्त फ्रेंच कर्व वापरायचा आणि हा चांगल्या पद्धतीनं काढायचा. सो दिस प्रॉब्लेम एक्सप्लेन्स अस हाऊ टू ड्रॉ the intersection of curve when cylinder is intersecting to the cylinder. Name these points Q1 dash. हे सगळे प्रोजेक्शन्स कंप्लीट करून घ्या. सो अशाही पद्धतीने तुम्ही प्रोजेक्ट काढलं तरी चालेल. म्हणजे यू कॅन ट्रान्सफर these points by compass also for drawing the side view. It is up to you. किंवा डायरेक्टली या पद्धतीने 45 अँगल जरी घेतला तुम्ही आणि ट्रान्सफर केले तरी चालेल. सो कंपासने काम करण्यापेक्षा हे सोपं जातं. सॉरी. So it becomes easy when you are working with this thing. ओके. हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल लाईन्स. कंपासने काम करण्यापेक्षा एरर येते थोडी टर्न करण्यामध्ये वगैरे. म्हणून ही पद्धत थोडीशी सोपी वाटते. ज्याला जी आवडती त्या पद्धतीने करू शकता. Now again assignment, when same problem is there, but you can see now in this problem cylinders they are intersecting in a offset manner. These cylinders are not intersecting, axes they are not intersecting. आता हे जे दोन सिलेंडर्स आहेत हे कसे आहेत? एक वर्टिकल आहे, एक हॉरिझॉन्टल आहे. एकाचा डायमीटर 75 आहे, दुसऱ्याचा 50 आहे. But the two axes are perpendicular to each other having 9 millimeter distance. या दोन ऍक्सिस मध्ये 9 millimeter distance आहे. And due to that the curves are becoming different. तर हे जर आपण काढले त्याच पद्धतीनं तर याचं उत्तर असं येणार आहे बघा. या पद्धतीनं म्हणजे जे दिसणारी बाजू आहे ती डार्क करायची आहे, जी न दिसणारी आहे ती वेगळी येणार आहे. हे दोन्ही पॉइंट्स पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये एकावर एक येत होते, आता नाही येणार. सो दीज आर द डॉटेड लाईन्स अँड दिस विल बी द नेचर ऑफ द कर्व वेन द टू सिलेंडर्स देअर. दिस इज आन्सर. म्हणजे अशा पद्धतीचं तुम्ही काढल्यानंतर नेचर आलं पाहिजे त्याचं बाय वेन यू आर ड्रॉइंग विथ ऍक्च्युअल स्केल. तर हे जर आपल्याला कळालं की प्रॉब्लेम रीड केला, हे फिगर काही परीक्षेत येत नाही, ही फिगर आपण समजून घ्यायची आहे. Okay, this figure is not not given in the exam. Only the description is given. त्याच्यामुळे हे इमॅजिन करायचं, हे तुम्हाला समजण्यासाठी ही फिगर दिलेली आहे. Now this gives this answer. हे आन्सर आपलं जर अगोदर तयार असलं तर ड्रॉइंग करताना आपण जे कर्व काढतोय ते बरोबर काढतोय की नाही, कोणती लाईन डॉटेड काढायची, कोणती कर्व जो आहे कुठपर्यंतचा कर्व जो आहे तो डार्क काढायचा, हे आपल्याला कळायला सोपं जातं. हे याच्यासाठी दाखवलेलं आहे. ओके. नाउ द सेम प्रॉब्लेम कॅन बी आस्क्ड इन अ डिफरंट वे. हे बघा, दिस इज द ऑफसेट सिलेंडर बट इट इज हॅव्हिंग a hole. It is having the hole. It is not having the cylinder. ह्याला फक्त होल टाकलेला आहे. A vertical cylinder 75 diameter is having horizontal hole of 50 mm
and the two axes are perpendicular to each other, having 9 millimeter distance between them. Draw the curves of intersection and projections. म्हणजे याचा फक्त आपल्याला कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मध्ये फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू काढायचा आहे. याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल सिलेंडर येत नाही, पण त्या कर्वचं नेचर मात्र येतं. फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू. हे बघा, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे दोन कर्व दिसतील, सिलेंडरचं होल असल्यामुळे ह्या दोन डॉटेड लाईन असतील. आता इथं समोरची बाजू दिसणार आहे, मागची बाजू दिसणार आहे, कारण सिलेंडरच नाहीये ना, डायरेक्टली तो पार्ट आहे. सिमिलरली टॉप व्ह्यू मध्ये दोन लाईन दिसतील फक्त, या डॉटेड. साइड व्ह्यू मध्ये काही नाही, जशाल तसं दिसेल. Here, offset cylinder, but the vertical cylinder is intersected by horizontal cylinder having larger diameter. म्हणजे हॉरिझॉन्टल सिलेंडरचा डायमीटर लार्जर आहे. त्यावेळेस कर्व मध्ये कसा बदल होतो बघा. The curve is becoming different. And in this case also, nature of curve हे पटकन कळायला पाहिजे कसं येतं आपल्याला. म्हणजे ड्रॉइंग काढताना आपल्याला काही गडबड होणार नाही. या पद्धतीने त्याचे फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू येतील. व्हेरी सिंपल. जे कर्व जे इथं क्लोज होत होते अगोदर असे इथं, ते होणार नाही, हे जॉईन होऊन जातील असे. या वरची स्लाइड बघा, इथून कर्व सुरू झालेला इथपर्यंत आहे. सेम problem can be asked in this way. Vertical cylinder having horizontal hole and which is larger in diameter. हा larger in diameter. सिलेंडरचा पुढचा भागच कापला गेलेला आहे. It is cut by the horizontal cylinder. So this is also the offset problem, but can be asked in this way. So ह्याचा front view, top view कसा येतो बघा, या पद्धतीने. So these are the problems which are to be identified, and we will see another presentation on this. Now we will see intersection of cylinder to prism. हा नवीन पार्ट आहे बघा. Intersection of cylinder to prism. A vertical cylinder of 75 diameter and 100 millimeter height is resting on HP. It is penetrated by horizontal square prism of 40 millimeter side. त्या प्रिझमची साइड किती, 40 millimeter, and axis 100 millimeter. The axis of which bisects the axis of cylinder. हे दोन्हीचे axis bisect. म्हणजे पहिला प्रॉब्लेम सिंपल. द फेस ऑफ प्रिझम इज इक्वली इन्क्लाइंड. तर असा जर प्रॉब्लेम आहे तर त्याचे प्रेझेंटेशन म्हणजे ड्रॉइंग कसं काढायचं आपण. नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर टू प्रिझम. नेचर ऑफ कर्व कसं आहे बघा. स्ट्रेट सरफेस एंटरिंग इन द कर्व सरफेस. त्याच्यामुळे इथं काय येईल, अशी ही कर्वड लाईन येईल. Okay, so when we draw, actually the three views of the drawing. First we will of course start from the top view. Cylinder is giving you circle, XY lines, then the front view and the front view, then go for the side view. So this is the side view. This is the side view of vertical cylinder only. Now we will draw the true shape of the prism because it is penetrated by prism. True shape side view मध्ये दिसेल, त्याच्यामुळे तर true shape काढला. 1 double dash, 2 double dash, 3 double dash, 4 double dash. Okay, now complete the side view and take this intermediate points. म्हणजे हे 4 पॉइंट सफिशियंट नाहीत, आपल्याला जास्त पॉइंट पाहिजे असले तर याच्या मिड पॉइंटचे सुद्धा घ्यायचे. देन ओनली द ड्रॉइंग विल बी कम्प्लीट. नाही तर फक्त 4 पॉइंट न कळणार नाही आपल्याला कसं आहे, म्हणून ते पॉइंट्स घ्यायचे. सो दीज आर द प्रोजेक्शन्स टेकन इन द साइड व्यू फॉर द हॉरिझॉन्टल प्रिझम. हे 4 भाग केले बघा. ओके, यू कॅन नेम दॅट 5, 6, 7, 8 also ABCD डबल डॅश मध्ये द्यायचे. So project that in the front view also. 1 double dash, it will give you Q1 dash. 2 and 4 double dash, it will give you
Q2 डॅश Q4 डॅश 3 डबल डॅशला प्रोजेक्ट केला फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठला पॉईंट मिळेल? यू विल गेट Q3 डॅश. तर तेच पॉईंट फ्रंट व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट केले आणि तेच पॉईंट टॉप व्ह्यू मध्ये घेतले. Now where they will be cutting this 4 double dash, it is cutting here. This 193 they will be at this. So this means this is Q1 dash, this is Q3 dash, this is P1 dash, this is P3 dash. हे समजून काढत राहायचं एक एक ड्रॉइंग. This is the line for 2 dash and 4 double. Q2 dash आणि Q4 dash याच्यासाठी आहे. तर हे 2 इथे आलाय बघा. 2 आणि 4 ची एकच लाईन आहे इथून. So you can draw the vertical lines. हे सिलेंडरची लाईन काढली आपण. यू कॅन प्रोजेक्ट द डिफरंट पॉइंट्स. हे बघा 2 आणि 4 मधून एकच जाते. म्हणजे हा कुठला पॉइंट आला? Q2 डॅश किंवा 4 डॅश. ओके, हा इंटरमिडिएट पॉइंट काढला इथला. ओके, this is 5 6, you can name any 1 2 3 4 5 6 7 8 like that. You can name these points. हा एज इथून इतका दिसणार आहे. समोरचा 2 पासून गेलेला इथपर्यंत एज आहे. हा 2 पासूनचा एज हा दिसणार आहे. तो डार्क केलेला आहे कंप्लीट. देन टॉप व्ह्यू काढून घेतला. टॉप व्ह्यू मध्ये या पद्धतीने दिसणार आहे. Now after that you can join these points. Okay, so this will be the nature of the curve. अशा पद्धतीने हे काढायचं आहे आपल्याला. Now due to this you will get the curve in the front view. This is the combination of cylinder to prism. आता एकदा हे कळालं की सेम प्रोसिजर इज रिपीटेड, ओनली द जॉमेट्री म्हणजे काय की हे साइड व्ह्यू मधली ह्याची पोझिशन बदलणार आहे. प्रोसिजर इट विल बी सेम. So only the geometry will be different. तर बघा इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर टू प्रिझम याचा ऍक्सिस आता ऑफसेट केलेला आहे बघा. त्यामुळे समोरची बाजू मोठी होते, मागची बाजू छोटी होते. तर याचा फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू कसा आहे लाईक दिस. ओके, सो दिस विल बी देअर. म्हणजे तुमची समोरची बाजू जास्त पुढे आलेला आहे प्रिझम, त्यामुळे जास्त दिसते आणि मागची बाजू तुम्हाला डॉटेड असलेली ही कमी दिसणार आहे. दिस इज द नेचर. एकदा नेचर कळालं की तुम्हाला फक्त प्रोसिजरचा पार्ट आहे, केअरफुली तेवढी करायची आहे. हा बघा इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर टू प्रिझम, ऍक्सिस ऑफ सेट, पण प्रिझम कसा बाहेर आलेला आहे. प्रिझम बाहेर आलेला आहे म्हणजे पूर्ण एज तुम्हाला बघता इथे हा दिसतोय, तुम्हाला पूर्ण एज दिसतोय. हा मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये दिसत नव्हता. हा पूर्ण एज दिसतो फ्रंट व्ह्यू मध्ये. आणि हे हा कर्व इथून जॉईन झालेला आहे. मागचा हा डॉटेड न दिसणार आहे. म्हणजे हा सिलेंडर सॉरी प्रिझम तुमचा इथं बाहेर आलेला आहे. ओके, देन इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फॉर सिलेंडर हॅव्हिंग द प्रिझम होल. प्रिझमच्या आकाराचं होल आहे. तर हे कसं दिसेल त्याचे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू. सो दिस विल बी देअर. आय विल शेअर यू दिस फाईल. म्हणजे ह्या फाईल्स मी देणार आहे तुम्हाला, त्यामुळे हे परत तुम्हाला पाहिजे तेव्हा पाहिजे तितक्या वेळेस तुम्हाला हे बघता येईल. So this will be the hole which is cutting completely the cylinder like this. So this is the presentation. This was the presentation. So we will see actually in this view also you can see this. So this is the prism to cylinder, how it works. So in this you can easily imagine ki, just a minute, I will hide this more complications. काही गरज नाही आहे ती दिसायला आपल्याला. So you can see this cylinder to prism. So this gives us the clear-cut idea. So from this also you can see the front view, top view. कसा दिसतो बघ, लगेच idea येऊन जाते. This is the front view. This is the top view. दोन एक दिसतायत. Top view, side view, side view,
So you can have that much combinations. So when it is offset or anything, so all that variations can be done. याच्यामध्येच आपण बघू शकतो की हे केल्यानंतर काय होईल. की हा जर आहे याच्याऐवजी तर हा होलच केलेला असेल तर कसा दिसेल. लाईक दिस. कसा दिसतो बघा, वेगळाच दिसतो. हा जर तुम्हाला तसाच पाहिजे असेल तर तशा पद्धतीने कसा दिसतो हा. यू कॅन हॅव बघा हा कसा दिसतो. So any object you can see in this. So this is simple cylinder. This is the simple cylinder. And on this you can draw any drawing like this and produce the required yes. So like this you can prepare your own drawing. Like this you can prepare your own drawing. हे जर तुम्हाला स्क्रीन दिसत नाही. पॉज झाली. बर ठीक आहे बघतो मी. दिसतो का स्क्रीन दिसतो. स्क्रीन दिसतो का. हो सर. येस. सो दिस इज द व्हेरिएशन. आता हे व्हेरिएशन तुम्हाला याच्यासाठी करून दाखवलं की कसाही जर ऑब्जेक्ट असला त्याचं डिस्क्रिप्शन केअरफुली वाचायचं अँड यू कॅन ड्रॉ दिस. आता याचे वायर फ्रेम करून फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू कसे येतात बघा, हिडन लाईन दिसतील असे. तर हा फ्रंट व्ह्यू कसा येतो बघा. हा फ्रंट व्ह्यू म्हणजे मागचा एज दिसतो कम्प्लीट हा आणि हा. So like this. So it is possible. Now you can use your own imagination now. कारण प्रत्येक वेळेस हे सॉफ्टवेअर काही आपल्या मदतीला राहत नाही. हे आपल्या समजण्यासाठी आहे. हो स्क्रीनचं काम आता स्क्रीनचं काम झालेलं आहे आता. म्हणजे जे तुम्हाला ऑब्जेक्ट मला दाखवायचे होते ते दिसले ना तुम्हाला. दिसले ना. हा तर फक्त एवढंच दाखवायचं आहे त्याच्यामध्ये की इंटरसेक्शनच्या ह्याची पोझिशन चेंज झाली की तुम्हाला त्याचं नेचर ऑफ कर्व हे बदलणार. अँड फ्रॉम दॅट यू कॅन हॅव दी ड्रॉइंग पेनिट्रेशन कर्व. त्याचे फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू हे करणार आहे. त्यासाठी मी वारंवार तुम्हाला का दाखवतो की ज्यावेळेस तुम्ही डिस्क्रिप्शन वाचाल किंवा पॉवर पॉईंट मी देणार आहे तुम्हाला प्रॉब्लेम करायला, त्यास तो कर्व असा का आला ही शंका परत नाही आली पाहिजे. प्रोसिजर कशी काढायची हे समजून दाखवलेलं. दुसरा पार्ट काय, डोक्यात काय विचार आले पाहिजे, त्यासाठी हे 3D मॉडेल्स मी तुम्हाला वारंवार दाखवायले. प्रयत्न हाच आहे की तुम्हाला प्रत्यक्ष तो ऑब्जेक्ट कसा असतो हे जर एकदा कळालं तर ड्रॉइंग द कर्व, द डॉटेड लाईन अँड कंटिन्युअस लाईन इट विल नॉट बी ए डिफिकल्ट टास्क. त्यामुळं आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सिलेंडर टू प्रिझम हे मी काढायला सांगितलेलं. And that was the main motto behind this. एक minute. I will stop presentations and I will take your attendance. I will take the attendance.
3, Control C. Again, I am interested in taking the presentation. Presenting. Control. So this was all about the penetration. Only one